press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so today in part 12 of the chapter Matter in our surroundings, matter in our surroundings, part 12. So let's talk how does evaporation cause cooling? Evaporation cooling effect ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ? How does that cause cooling effect? Suppose you have a open vessel, you have some amount of water in that open vessel. Now, you know that what is evaporation? If the water particles from the liquid state enter into the vapor state without being at boiling point or being at a temperature below the boiling point, say at 80 or say 70 or say 60 degrees Celsius, like that. So at those temperatures, if the vapors occur, so we call that as evaporation. So how does the evaporation takes place? It takes place by observing heat energy from the surrounding, or by extracting energy from the ambient surrounding. Ambient ಅಂದ್ರೇನು? The closed surrounding. ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ರೀಜನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ, ಹತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಾವೇನ್ತೀವಿ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ the place which is 1 kilometer far away from that vessel, you cannot take that as surrounding, because whatever the effect that this beaker can give or whatever the observations that you can do here, ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲದೇನೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. That observation can be done within the closed environment, within the vicinity environment. So ಅದನ್ನ ಅಂತೀವಿ ambient surrounding ಅಂತ, or the surrounding just next to the system. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು? ವೆಸಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ambient surrounding ಅಂತ, ambient surrounding. Now, how the evaporation takes place, how the vapors are getting formed from the liquid water? How? By observing heat or energy from the surrounding. So the particles at the surface, so these water particles present at the surface of that bulk water, so they extract energy from the ambient surrounding and they get into the vapor state, which means that they are receiving energy from the surrounding. They are receiving energy from the surrounding, thereby decreasing the amount of energy in the ambient surrounding. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Therefore, amount of energy in the surrounding decreases, decrease ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Therefore, the system where evaporation takes place, the particles in that system absorb energy from the surrounding, thereby decreasing the amount of energy in that surrounding. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ತಂಪನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಈಗ
ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ. ಸೇ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ದೇರ್ ನೇಲ್ ವಿತ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೇಲಿಗೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆರಿಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ. ಸೊ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಂಪಾಗಿ ಅದು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್. ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ನೇಲ್ ಪೇಂಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಪಾಲಿಶ್. ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಶನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರನ್ನು ಆ ಫಿಂಗರ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಆ ನೇಲ್ ಮೇಲೆ, ನಾಟ್ ಫಿಂಗರ್, ಆ ನೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೇಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆರಳಲ್ಲ ಉಗುರು. ಸೊ ಈ ಉಗುರು ಮೇಲೆ ನೀವು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೇರ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೋನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಕೆಮಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಹಾಕಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೀಜನ್, ಇನ್ ದಟ್ ನೇಲ್ ರೀಜನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಕೂಲ್, ತಂಪಾಗುತ್ತೆ. ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವೈ ಯು ಫೀಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ನೇಲ್ ರೀಜನ್ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ನೇಲ್? ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೋನ್, and that acetone when it is present on that nail, so when it is on the nail, so this is acetone on the nail, that liquid type material, right? So that acetone absorbs energy, it absorbs energy from your nail region. So alirtakanta nail alirtakanta energy anna, whatever the energy that is present there, it absorbs energy from the finger or the nail, it absorbs energy from the nail or finger and it escapes as vapors ಆಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಸಿಟೋನ್ ಆರ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ ಅಬ್ಸರ್ಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ನೇಲ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ನೇಲ್, ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಿಂದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆ ಉಗುರು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Amount of energy in that nail region will be decreased because that energy, some amount of energy from that nail region is absorbed by acetone and thereby getting into vapor state. So ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? ಅಸಿಟೋನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಆವಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇದು ನಾವು ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗೋದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ ಹಾಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇ, ಭಾಳ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿ 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 ಇರುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣ, ಭಾಳ ಶಾಖ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಚೆಲ್ತಾರೆ. ದೇ ಪುಟ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ದೇ ಪೌರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೂಫು, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಉಗ್ಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀರನ್ನು ಉಗ್ಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ, ಭಾಳಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೀರು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಯು ಪೌರ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಸೊ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಶಾಖ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ? ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಯು ಪುಟ್ ದೇರ್, ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್
heat energy or energy from the surroundings. Energy, heat energy from the surroundings. ಸೊ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ and converts into vapors and get converted into vapors ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ವಾಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು, ಎವಾಪರೇಷನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗಿಂದ, water absorbed energy from your surrounding, from this ground, from the surrounding. So the surrounding loses energy. ಯಾಕೆ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀರು ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ cold, not cold, the coolness during hot summer day by sprinkling the water in the ground, because the ground, whatever the energy that it has, the water absorbs that energy and escapes in the form of vapors. So water ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ವ ನಾವು? ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅದರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಯೂಸ್ ಮಾಡು, ಬೇರೆದು ಮಾಡು. ಬಟ್ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಿಗಬೇಕಲ್ವ? ಸರಾಗವಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ದಂಗೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ದಂಗೆ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಲ್ದಂಗೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು? ನೀರು. ಈಗ ಟಾಲ್ವಿನ್ ಇದೆ, ಟಾಲ್ವಿನ್, ಟರ್ಪಂಟೈನ್ ಇದೆ, ಅವು ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸೇ, ಟರ್ಪಂಟೈನ್. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವನು ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇವನು ಹೋಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ರೈಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅದನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರಾಗಲ್ವಾ? ಅದು ಕೂಡ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ವಾಟರಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್, ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2264 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ 1 kg. ಬಟ್ 1 kg ನೀರು ಮ್ಯಾಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, 1 kg ನೀರು ಹಾವಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2264 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 1 kg ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ 2264 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಮೋನಿಯಾ ನೋಡಿ 1369 ಜೌಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, 1369 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ kg ಅಮೋನಿಯಾ. ಟಾಲ್ವಿನ್ 351 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ kg. ಇದು 293 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ kg. ಯಾವುದು? ಟರ್ಪಂಟೈನ್ 293 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ kg. ಅಂದ್ರೆ 1 kg ಟರ್ಪಂಟೈನ್ ಆವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 293 ಜೌಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಟಾಲ್ವಿನ್ ಆವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 1 kg 351 ಜೌಲ್ ಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 kg ನೀರು, ಬರೀ 1 kg ನೀರನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ 2264 ಜೌಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ 1 kg ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್ಸ್. 2264 ಜೌಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 1 kg ಅಮೋನಿಯಾ ಬರೀ 1369 ಜೌಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ? ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದೇರ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್, ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಏನೋ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಬರೀ 293 ಜೌಲ್, ಅದು 351 ಜೌಲ್ 1 kg ಗೆ. So that Talvin just observes 351 joules of energy from the surrounding and it gets into vapor state. ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಎನರ್ಜಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ದು. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ? ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಟರ್. ಅದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಥರ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹೋಗ್ತೀರಿ and it has high latent heat of vaporization. ಹಾಗಾಗಿ
ಬೆಟರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದು? ವಾಟರ್. ಎಲ್ಲ ಎವಾಪರೇಷನ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಾಸಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. Next point, why do we need to wear cotton cloths in summer? ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್. Why do we need to wear cotton cloths in summer? See, this is skin, right? Say if this shirt is of cotton, so below that my skin is there, right? So skin ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಕ್. ರೈಟ್, ಸ್ಕಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆವರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಪರ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಂದರೆ ಬೆವರೋದು, ಸ್ವೆಟ್ ಆಗೋದು, PERSPIRE, ಪರ್ಸ್ಪೈರೇಷನ್. ವಿ ಪರ್ಸ್ಪೈರ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆವರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ವೆಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್. ನಾವು ದಟ್ ಸ್ವೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು ಸ್ವೆಟ್, ಅದು ಇದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ವೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮೇನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೆನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಸ್ ವೇಪರ್ಸ್. ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿನ್. ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಸ್ಪೈರ್, ಸೊ ಸ್ವೆಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸ್ವೆಟ್, ಬೆವರು, ನಾಟ್ ಸ್ವೀಟ್, ಸ್ವೆಟ್. ಸೊ ಬೆವರು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಬೆವರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆದರೆ, ಬೆವರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆವರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆವರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೀರಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? So evaporation should take place such that sweat should go out of our skin. The water content of the sweat should go out of our skin. So how the sweat evaporates here? How the water content evaporates here? By observing energy. So from where it absorbs energy? From your skin, from your body. See, this is the body, the below organ. So from your body it absorbs energy. The water content absorbs energy from your body. It can also absorb energy from the surrounding. So once they get enough energy, so this sweat turns into vapors that escape. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಸ್ವೆಟ್, ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ವೆಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವೆಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ವೆಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 2 to 64 joules. 1 kg ಸ್ವೆಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ, 1 kg ಇರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? 1 kg ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಆ ಬೆವ್ರ ಮೇಲೆ, 1 kg ಗಂಟೆ ಇರಲ್ಲ, 10 ಗ್ರಾಮ, 5 ಗ್ರಾಮ ಇರುತ್ತೆ. 1 kg 2264 joules ಬೇಕು ವಾಟರ್ಗೆ. 5 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಸಪೋಸ್ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟ್ ಈಸ್, or 5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ವೆಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್.
ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆವರಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಮ್ ನೀರಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಆವಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1000 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೇನು 1 kg ವಾಟರ್ಗೆ 2264 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಅದು 200ರಿಂದ ಬಾಗಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಜೌಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಜೌಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ in your body. Why? Because that water content absorbs energy from your body and it escapes in the form of vapors. So there you feel cool. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ತಣ್ಣಗೆ ತಂಪಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. It causes cooling. That sweat should not absorb energy from the surrounding. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಅದು ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಅವಾಗ ಲೆಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸರೌಂಡಿಂಗನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ದ ಸ್ವೆಟ್, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ವೆಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ, ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವೇಪರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ವೆಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ವೆಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ವೆಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಫ್ರಂಟ್, ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ವೆಪರೇಷನ್, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೆಟ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೆಟ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ದೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ. ನೀವು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ನೈಲಾನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವೆಟ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವೆಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ವೆಟ್ ಇನ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವೆಟ್ ಅನ್ನ. ಅದೇ ನೀವು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವೆಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಇದು ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಪ್ಪ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಸ್ವೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಕ್ಲಾತ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ವೆಟ್, ಬೆವರನ್ನ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪೋರ್ಸ್, ಟೈನಿ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕ್ಲಾತ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾತ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this cotton cloth absorb the sweat and expose the sweat to the atmosphere. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ವೆಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವೇಪರ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾತ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾತ್. ಇಲ್ಲೇನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಕ್ಲಾತ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆಲ್ ದ ವೇಪರ್ ಶುಡ್ ಗೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೇ ಗೋ. ಈ ತರ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೋರ್ಸ್ and it can observe the sweat and expose it to the atmosphere. So atmosphere ಗೆ sweat ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪೋರ್ಸ್, ರಂಧ್ರಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಈಸ್ ನೌ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ very easily into the atmosphere because that cotton cloth can expose the sweat to the atmosphere better than the nylon and those cloths. That's why you should wear the cotton cloths. So cotton cloths absorb sweat and expose it to atmosphere for easy evaporation. It eases evaporation ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ ದಟ್ ರೀಜನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ವೇರ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. And for cooling effect, we should use light cotton cloths, light colored cotton cloths. Light colored ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣ ಡಾರ್ಕ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಸ್ ಹಾಕಿರಬಾರ್ದು, ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಎದ್ದಿರಬಾರ್ದು ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ವೈಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ why we need to use cotton cloths in summer. So cotton cloths absorb sweat and expose that sweat into the atmosphere and thereby eases the evaporation and thereby making the evaporation easyಯಾಗಿ evaporation ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್. Next, why we see water droplets on a glass material having ice cold water in that. Suppose you have a glass. In that glass you have ice cold water. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್? ಏನಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ತಣ್ಣಗಿರ್ಬೇಕು ವಾಟರ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? ಹೌ ಯು ಗೆಟ್ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರಿರಲಿ, ಒಳಗಡೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಹಾಕಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಆ ನೀರು ಕೂಡ ಭಾಳ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ, ಅದು ಭಾಳ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಅದು ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್. ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದಿ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಐಸ್ ಥರ ಭಾಳ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟರ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೀರು ಹಾಕಿ ಐಸ್ ತಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆ ವಾಟರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. You can observe water droplets on the outer surface of glass. ಹೊರಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್. ಔಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ಥರ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಗ್ಲಾಸ್. ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್? ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್? ನೋಡಿ, ಇದೇನು ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಗ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಗಾಳಿ, ನೀರಿನ ಕಣ, ನೀರಿನ ಅಂಶ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಣಗಳಿರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೇನು? ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ವಾಟರ್, ಆ ಏರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದ್ದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ.
In this air we have the water molecules. The water molecules are present in the air, no doubt, tevamsha, humidity. So the water molecules, whatever the water molecules are present in the close vicinity of the glass system. So ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when they come in touch, when they come in contact with the glass. So when these water molecules come in contact with the glass, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ they lose their energy. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? So these water molecules which are in the air, when they come contact with glass, when they come contact with glass, glass ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ they lose their energy, ಎನರ್ಜಿನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? Because these particles have high energy or they have high temperature. Say high energy. Energy of the particles here, water molecules in the outside is more. Since the environment here in the glass, it is cold environment, or temperature is less here, temperature is more here in the outside. As you know, the temperature of the surrounding is more, temperature of the system is less. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೆಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So these particles in the surrounding, they lose their energy to this system. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So when the particles lose energy, we know that. So the gas particles, when they lose energy, means when their temperature is decreased, we can liquefy them. By decreasing the temperature of the gas particles, we can bring them close. When they come close, they will be in liquid state. Therefore, whatever the water vapors present in the air, they have high energy. When they come in contact with the glass, they lose their high kinetic energy to the system. ಯಾಕೆ ತಣ್ಣಗೈತೆ, ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ, ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ, these water vapors having high energy, they lose their high kinetic energy to the system. When they lose energy, they come close. When they come close, they can exist in liquid form. That's why you can see small water droplets on the outside of the glass. On the outside of the glass. ಹೆಂಗೆ ಬಂದವಪ್ಪ ಈ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು? ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಟಚ್ ಆದಾಗ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದೇ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಅವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ the glass having ice cold water. ಏನಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಭಾಳ ತಣ್ಣಗಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಗೇಷಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. they are moving with high speed, they have high energy. When they come in contact with this glass surface, they lose their high energy. When they lose their energy, their motion ceases. ಅವುಗಳ ಮೋಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮೋಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತವೆ. ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. Let's see the questions. Question 1. Before that, I need to rub this. In text question 1.
in text question 1, page number 10. ಏನಿದೆ? Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕೂಲರ್, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಟ್ ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಹಾಟ್ ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ. ಡ್ರೈ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಣ 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 ಇರೋದು. ಒಣ ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ. ಈ ಬಿಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೂಲ್ ದಟ್ ಹಾಟ್. ಇದನ್ನು ಶೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟರ್ನ್ ದಟ್ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕೂಲ್ನೆಸ್. And that surrounding is dry. What are they saying? That surrounding is dry. That environment is dry. Dry means less humidity ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಣ ಒಣ ಅಂದ್ರೇನು? ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವು ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಿವೈಸಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಜೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್. ಇದಲ್ಲೇನು? ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ರೂಮು. ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರೂಮ್ ಜಾಗ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಟ್ ಡ್ರೈ ಡೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ಡ್ರೈ ಡೇ. ಡ್ರೈ ಡೇ ಮೀನ್ಸ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಂದ್ರೇನು? ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ತೇವಾಂಶ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಡ್ರೈ ಇದೆ. ಹಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಆ ವಾತಾವರಣ. ಆ ಬಿಸಿಯನ್ನು ನೀವು, ಆ ಫೀಲನ್ನು ನೀವು ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಹಾಟ್ನೆಸ್. ಹೆಂಗೆ? ಬೈ ಸ್ವಿಚ್ ಆನಿಂಗ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್. So desert cooler works better on hot dry day than wet day or humidity day or high humidity days. ಸೊ ಭಾಳ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಟರ್. ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಡೇ. ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಂದ್ರೇನು? ಲೆಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಡೇ ಅಂತ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಾಳ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವಂತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವಂದರೆ ಹಾಟ್ನೆಸ್ನ ಭಾಳ ಬೇಗ, ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರೂಮನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್. ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್. ದೇರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಂದ್ರೇನು? ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು 2, 3, 4 ಚುಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶ. ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶ ಅಂದ್ರೇನು? ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ, ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶ ಇದೆ. ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೈ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಭಾಳಷ್ಟು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಇರೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಮ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇದರ ವಾಟರ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ ವಾಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಭಾಳ ಹೀಟ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಆವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ದಿ ಏರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ zone, this working zone. So that air which is coming from the surrounding, no? So that adds some energy. ಅವ್ರಿಗೇನಿರುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಟ್ ಡೇ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರು
ಗಾಳಿ ಏರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ ದಟ್ ಏರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದೆ. ಸೊ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ CO2, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅದು ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ, kinetic energy, nothing but what? Hotness. When the air comes here to the working zone, so whatever the water is here, no, that water absorbs energy of the air. This fan brings the air to the water zone or working zone. So when it comes, that high energy air comes, or that hot air, hot day andre hot air, when that hot air comes here, so this water absorbs the energy from the hot air. Hot air ಇಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಟ್ evaporates. So some amount of water absorbs energy from the hot air. ಈಗ ಹಾಟ್ ಏರು ತನ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತಣ್ಣಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ತಣ್ಣಗಾಗಿರೋ ಏರು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಈಸ್ ನೌ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇಂಟು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಹಾಟ್ ಏರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ಡೇ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಏರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ಏರ್. ದಟ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್, where the water is present. We use water as liquid here. So this water absorbs energy from the hot air and thereby decreasing the energy of the air. Energy of the air ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ that air becomes cool air. That air becomes cool air and that cool air comes out of this fan zone. ಫ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಗಾಳಿನೇ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದೇನೋ ಕೂಲ್ ಏರ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಟ್ ಏರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಟ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಾಟರ್ ಝೋನ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದಿ ವಾಟರ್, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ವೇಪರೇಷನ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕದು. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಂತ. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಇನ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, which means there is less amount of water vapor, then evaporation takes place very easily and at faster rate. ಬೇಗ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದಾಗ. ಈ ನೀರ ಅಂಶನ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಬೈ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ as water vapors into the environment if there is less amount of water vapor in that environment, or else if there is less humidity in that environment. So ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎವಾಪರೇಷನ್ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. So this desert cooler is not going to observe energy from the surrounding if the evaporation is not taking place. So ಇಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಿದೆ ವಾತಾವರಣ, ರೂಮು, ಸ್ಪೇಸು. ಸೊ ರೂಮ್ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಈ ವಾಟ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ವಾಟರ್ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರೈ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅವರಲ್ಲಿ. ಡ್ರೈ ಡೇ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡ್ರೈ ಡೇ, ನಾಟ್ ವೆಟ್ ಡೇ. ತಣ್ಣಗೆ, ಅದು ಮೀನ್ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು. ಸೊ ರೇನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನರ್ಥ?
ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ವೇಪರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಈ ವಾಟ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಇಫ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ ದೇರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, which means that there is enough space for more number of water particles from the water of the desert cooler. So thereby water in the desert cooler absorbs more energy from the surrounding and thereby getting into vapors. As you know that evaporation is inversely proportional to humidity, so it takes place better in the dry day or less humid day. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Therefore surrounding will be very cool when it lost more energy, ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. when energy will be lost in much amount, when the water absorbs that amount and turns into vapors it can turn into vapors when there is less vapors in the environment, that is when there is less humidity in the environment, that is when the day is dry day. When the day is wet day, that evaporation process will be slow and it will absorb less amount of energy from the surrounding, thereby the less efficiency or the less working of desert cooler. Understood? Right? Well, conceptual questions. Next question. Okay, we'll discuss the next remaining questions in the part 13. It's already time out. Okay, thank you.